is a phone. It makes calls and not much else. Mobile phones brought us text, picture messaging, and emails on the go, sometimes. This is a recording. With a smartphone, you can do way more than just call and text. A smartphone is like a mini computer in your pocket, combining the functions of a media player like an iPod, a digital camera, a GPS, and a phone all in one device. This means that you can browse the web, send and receive emails, make voice and video calls via the internet, take pictures or videos and listen to music. You can even watch TV on the go. Smartphones also feature apps or applications, little pieces of software that turn your phone into your very own personal assistant. There are apps for internet banking, apps that tell you to find your way, apps for weather, healthy eating, games, transport timetables, and more. There are hundreds of thousands of apps to choose from, and most of them are free. You simply download the ones you like and personalize your smartphone just the way you want. Remember though, using all these features means using mobile data, so make sure you're on the right mobile internet plan for your usage. Smartphones have loads of features and are as easy to use as tapping an app. Compared to other phones, a smartphone is a smart choice. Hello dear students, so in this lecture we will study what cell phone is, what is the function of cell phone, what are the facilities of cell phone, and what is the advantages and disadvantages of cell phone. In the last lecture we had discussed about the email writing, blog writing, video conferencing, and the last short note or last topic of chapter 2 is cell phone. So let's discuss about cell phones. First of all, what is cell phone? It has many names like cell phone, mobile phone, smartphone, telephone, etc. સેલ ફોન આપણે દરેકને ખબર છે. આપણે દરેક ડેઇલી લાઈફમાં સૌથી વધારે આપણે સેલ ફોન, મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરીએ છીએ. તો સેલ ફોનના ઘણા બધા નામ છે, જેમ કે સેલ ફોન, મોબાઈલ ફોન, સ્માર્ટફોન, બરાબર. આવા ઘણા બધા નામથી, ટેલિફોન, ઘણા બધા નામથી આપણે એને બોલાવી શકીએ છીએ. In simple devices we only access to make and receive the calls and send the messages. જે પહેલાં સિમ્પલ ડિવાઇસ આવતી એમાં જે ફોન આવતા સિમ્પલ ડિવાઇસમાં એમાં માત્ર આપણે કોલિંગ કે મેસેજીસ જ કરી શકતા હતા. પણ અત્યારે જે સ્માર્ટફોન યુઝ કરીએ છીએ એનાથી આપણે ઘણા બધા ફીચર્સ, ઘણી બધી ફેસિલિટીઝનો બેનિફિટ લઈ શકીએ છીએ. Messages while in smart devices we also have the facility to access the internet with the help of above two facilities. આપણે જે અત્યારે સ્માર્ટફોન જે યુઝ કરીએ છીએ તો એ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપણે ઘણી બધી બીજી બધી એપ્લિકેશન્સ છે, સોશિયલ મીડિયા છે, ઇન્ટરનેટ છે, સર્ફિંગ છે, નેટ સર્ફિંગ છે, બધું જ કરી શકીએ છીએ. અને સાથે સાથે જે કોલિંગ અને મેસેજીસની ફેસિલિટી તો આપણને મળે જ છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મેં એક પિક્ચર આપેલું છે કે એમાં જે સ્માર્ટફોનમાં ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ અને એમનો બેનિફિટ લઈએ છીએ. A phone that is connected to the phone system by radio instead of by wire and can be used anywhere its signals can be received. જે આપણે ફોન યુઝ કરીએ છીએ એ ફોન જ્યારે પણ આપણે કોઈને કોલિંગ કરીએ છીએ કે મેસેજીસ કરીએ છીએ ત્યારે બંને જે ફોન જે પણ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એમનો જે સિગ્નલ છે એ રેડિયો વેવ્સથી જે વાયર દ્વારા મળે છે અને એ સિગ્નલ છે રિસીવર સુધી પહોંચે છે અને એટલે જ એ વ્યક્તિને રિંગ આવે છે તો મેસેજ રિસીવ થાય છે. Recent statistics show that more individuals communicate with cellular phones than with other devices. અત્યારના સર્વે પ્રમાણે એવું કહેવામાં આવે છે કે મોટાભાગના લોકો છે એ લોકો પોતાના સેલફોનથી વધારે કોમ્યુનિકેશન કરે છે, વાતચીત કરે છે અથવા તો શેરિંગ કરે છે બીજા કોઈ ગેજેટ્સ કરતાં. This handheld technology, હવે એક ટર્મ આપી છે handheld ટેકનોલોજી, એટલે કે ટેકનોલોજીનો આપણે હાથમાં જ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આપણે કોઈ જગ્યાએ જાય તો એને ઇઝીલી કેરી કરી શકીએ છીએ, પકડીને લઈ જઈ શકીએ છીએ. જ્યારે કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપ આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે ઘણી બધી મહેનત પડે છે અથવા તો ઘણી બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું પડે છે, બહુ ભારે છે ઉપાડવામાં. તો જે મોબાઈલ જે છે એ બહુ ઇઝીલી કેરી કરી શકાય એવો છે, પર્સમાં રહી જાય છે, પોકેટમાં રહી જાય છે, હાથમાં આપણે રાખી શકીએ છીએ. તો હેન્ડ હેલ્ડ ટેકનોલોજી છે
as people not only talking, texting and blogging but shopping, banking and reporting. અહીંયા લોકો માત્ર ફોન પર વાતો અથવા તો ટેક્સ્ટ મેસેજ કે બ્લોગિંગ કે ઇન્ટરનેટ સર્ફિંગ જ નથી કરતા, પણ ઓનલાઈન શોપિંગ્સ કરે છે, બેન્કિંગ એટલે કે ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરે છે, ઓનલાઈન રિપોર્ટિંગ કરે છે. આપણે ઓનલાઈન શોપિંગ સાઇટ્સની અંદર એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, મિન્ત્રા, પેટીએમ, સ્નેપડીલ આવી ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સનો યુઝ કરીએ છીએ. આપણે ઓનલાઈન ફૂડ ઓર્ડર કરી શકીએ છીએ, જેમ કે ઝોમેટો છે, સ્વિગી છે કે ફૂડક્સ છે કે ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ છે કે જેનાથી મિનિટોમાં આપણા ઘરે જમવાનું પણ તૈયાર આવી જાય છે. તો આપણે સ્માર્ટફોનનો યુઝ કરીને ઘણા બધા બેનિફિટ લઈ શકીએ છીએ. આપણે આપણા ખાતામાં કેટલા પૈસા છે, કદાચ કોઈ વ્યક્તિએ પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા છે તો ક્રેડિટ થયા કે નથી, બરાબર, જ્યારે આપણને મેસેજ આવે તરત આપણે મોબાઈલ બેન્કિંગમાં આપણો આઈડી અને પાસવર્ડ નાખીને ચેક કરી શકીએ છીએ. તો ઘણા બધા કામ આપણે મોબાઈલથી કરી શકીએ છીએ. Individuals are so dependent upon cell phone that the device has become critical in many aspects of everyday life. દરેક વ્યક્તિ જે છે અત્યારે પોતાના સેલફોન ઉપર એટલા બધા આધારિત થઈ ગયા છે, એટલા બધા ડિપેન્ડન્ટ થઈ ગયા છે કે પોતાની જે એવરીડે લાઈફમાં, જે રોજિંદા જીવનમાં અમુક કામ પણ જો એમને કરવાના હોય તો એમને ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે, કેમ કે અત્યાર સુધી મોટાભાગના કામ એ પોતાના મોબાઈલ થ્રુ જ કરે છે. કીવર્ડ્સ. હવે અહીંયા સેલફોનના અમુક કીવર્ડ્સ આપેલા છે, અમુક ટર્મિનોલોજી આપી છે, અમુક શબ્દો આપેલા છે. સેલ્યુલર ફોન્સ, જનરેશન સી, ડિજિટલ કમ્યુનિકેશન, ઇન્ટરનેટ કે ટેક્સ્ટિંગ. આ અલગ અલગ નામથી આપણે કોમ્પ્યુટર અથવા તો મોબાઈલને ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. ટોપ સેલફોન એક્ટિવિટીઝ. આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયું એ પ્રમાણે સેલફોનમાં આપણા દરેક વ્યક્તિના મોબાઈલમાં જે સેલફોનની અંદર જે ફેસિલિટીઝ છે એનો આપણે બેનિફિટ લઈ શકીએ છીએ. તો એમાં સેલફોનની અંદર સ્માર્ટફોનમાં કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ તો અહીંયા આપેલી છે. ટેકિંગ પિક્ચર્સ, સેન્ડિંગ એન્ડ રિસીવિંગ ટેક્સ્ટ મેસેજીસ. આપણે આપણા ફોનની અંદર ફોટોઝ લઈ શકીએ છીએ, પછી ફ્રન્ટ કેમેરાથી સેલ્ફી લઈએ કે બેક કેમેરાથી કોઈ પણ પિક્ચર લઈએ, અથવા તો તમે ટેક્સ્ટ મેસેજને સેન્ડ કે રિસીવ કરી શકો છો. એક્સેસિંગ ઇન્ટરનેટ. આપણે ક્રોમ પર કે ગૂગલ ઉપર ઇન્ટરનેટ એક્સેસથી માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. રેકોર્ડિંગ વિડીયો ઓર ઓડિયો. તમે પોતાનો વિડીયો કે ઓડિયો રેકોર્ડ કરી શકો છો. ડાઉનલોડિંગ એપ્લિકેશન્સ. અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સ પ્લે સ્ટોરમાંથી આપણે ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ. મેકિંગ વોઇસ કોલ્સ. તમે પોતે વોટ્સએપ પર કે ફેસબુક ઉપર વોઇસ કોલિંગ પણ કરી શકો છો. કીપિંગ ડાયરી ઓફ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ. આપણે ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દાની અથવા તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ જે આપણે ઘણી વખતે રિમાઇન્ડર મૂકીએ છીએ, ઘણી વખતે પોઈન્ટ્સ છે, અમુક પાસવર્ડ છે, અથવા તો અમુક આઈડી છે, અથવા તો અમુક કોઈ પણ નંબર છે, બરાબર, અથવા તો કોઈ પણ રિસીટ છે, એમને આપણે પોતાની ડાયરીની અંદર સ્ટોર કરી શકીએ છીએ, જે મોબાઈલની અંદર મેમો અથવા ડાયરીના ફોર્મમાં હોય છે. ઓનલાઈન શોપિંગ. મેં હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સ થ્રુ આપણે ઓનલાઈન શોપિંગ કરી શકીએ છીએ. વિડીયો કોલિંગ, વોટ્સએપ, ફેસબુક અથવા તો બીજા ઘણા બધા માધ્યમથી ઝૂમ એપ્લિકેશન છે, ગૂગલ મીટ છે, માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ છે કે જેના દ્વારા આપણે ગ્રુપ વિડીયો કોલિંગ કરી શકીએ છીએ. ગૂગલ ડ્યુઓ પણ છે, વાઇબર પણ છે, ઘણી બધી એપ્લિકેશન સોશિયલ મીડિયા પર અવેલેબલ છે કે જેના દ્વારા આપણે ગ્રુપ વિડીયો કોલ કરી શકીએ છીએ. સર્ચિંગ લોકેશન્સ ઓન જ્યોગ્રાફિકલ મેપ. એક બહુ મહત્વનું ફીચર છે કે જ્યારે પણ આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ છીએ, કોઈ એડ્રેસ આપણને ખબર છે પણ એ ક્યાં આવેલું છે નથી ખબર, અથવા તો કોઈ અજાણ્યા સિટીમાં જઈએ છીએ, અજાણ્યા સ્ટેટમાં જઈએ છીએ, તો ત્યારે ગૂગલ મેપ આપણો એક ફ્રેન્ડ બનીને એમનો રોલ પ્લે કરે છે. આપણે ગૂગલ મેપ પર આપણે લોકેશન નાખીએ છીએ અને તરત જ આપણને વે બતાવે છે અને રાઇટ ટ્રેકમાં છે કે રોંગ ટ્રેકમાં છે એમની પણ આપણને ઇંગ્લિશમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ મળતી રહે છે. તો એક બહુ સારું બેનિફિટ છે કે જ્યારે ગૂગલ મેપ આવ્યા છે ત્યારથી આપણે કોઈ વસ્તુ, કોઈ જગ્યા કોઈને પૂછવી નથી પડતી કે ક્યાં આવેલું છે, આપણે તરત આપણી રીતે પહોંચી જઈએ છીએ. ઓનલાઈન બેન્કિંગ. આપણે જે બેંકમાં આપણું અકાઉન્ટ છે એ બેંકની જે મોબાઈલ બેન્કિંગ અથવા તો નેટ બેન્કિંગ એ યુઝ કરીએ છીએ, જેથી કરીને ડેસ્કટોપ સાઇટ ઉપરથી અથવા તો એપ્લિકેશન્સ થ્રુ આપણે આપણા ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, ક્રેડિટ છે, ડેબિટ છે, કોઈ પીપીએફ એકાઉન્ટ ખોલાવવું છે, કોઈ એફડી કરવું છે, અથવા તો કોઈને પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા છે, કોઈના પૈસા આપણા ખાતામાં આવ્યા છે તો ચેક કરવું છે, મિની સ્ટેટમેન્ટ કાઢવું છે, તો જે વસ્તુ આપણે બેંકમાં જઈ અને પાસબુકમાં એન્ટ્રી કરાવીએ છીએ કે જે બધું કરીએ છીએ એ બધી જ વસ્તુ આપણને અત્યારે પીડીએફમાં મળી જાય છે. નેક્સ્ટ છે પ્લેઇંગ ગેમ્સ. આપણે અલગ અલગ વિડીયો ગેમ્સ કે ઓનલાઈન પ્લે સ્ટોર ઉપર ઘણી બધી ગેમ્સ અવેલેબલ છે કે જે આપણે રમીને ટાઈમપાસ કરી શકીએ છીએ. Cell phones also facilitate other medias like television, radio, newspaper, books, magazines, and movies all have extensions into consumer world via mobile devices.
સેલફોનમાં બીજી ઘણી બધી ફેસિલિટીઝ છે. જ્યારથી ઇન્ટરનેટની ઇન્વેન્શન થઈ છે, જ્યારથી ઇન્ટરનેટની શોધ થઈ છે, ત્યારથી દરેક વસ્તુ ઓનલાઈન થઈ ગઈ છે. જેમ કે ટેલિવિઝન, આપણે જે ટીવીની અંદર સિરિયલ્સ, મૂવીઝ કે જે પણ વસ્તુ જોઈએ છે એ દરેક વસ્તુ તમે તમારા સેલફોનમાં જોઈ શકો છો. રેડિયો જે છે, પહેલાં આપણે રેડિયોનું એક ઇક્વિપમેન્ટ રાખતા, એક સાધન રાખતા કે જે ચાલુ કરી અને રેડિયો વાગતો હોય, પણ અત્યારે એફએમનું કામ પણ આપણે મોબાઈલમાં જે એપ્લિકેશન્સ થ્રુ આપણે રેડિયો સાંભળી શકીએ છીએ. પછી છે ન્યૂઝપેપર્સ. કદાચ આપણે હાર્ડ કોપીમાં ન્યૂઝપેપર નથી મગાવતા અથવા તો ન્યૂઝપેપર આપણે વાંચતા નથી, તો આપણે મોબાઈલની અંદર ન્યૂઝપેપર વાંચી શકીએ છીએ. દરેક ન્યૂઝપેપરની જે એપ્લિકેશન્સ છે અવેલેબલ હોય છે અને એના રેગ્યુલર ન્યૂઝ પણ આવતા રહે છે. અને પ્લસ એનું જે રેગ્યુલરલી સવારમાં ન્યૂઝપેપર જે મળે છે, જે આપણે પીડીએફમાં રીડ કરી શકીએ છીએ. બુક્સ અત્યારે લાઇબ્રેરીમાં જઈને વાંચવાની જરૂર નથી રહેતી, કેમ કે આપણે ઓનલાઈન બુક અવેલેબલ હોય છે. એના માટે આપણે કિન્ડલ એડિશન અથવા તો ટેબ્લેટની અંદર કે લેપટોપની અંદર આપણે બેસીને બુક્સ વાંચી શકીએ છીએ. એને બુક તરીકે ઓળખાય છે. પછી છે મેગેઝિન્સ. અલગ અલગ મેગેઝિન્સની પણ સોફ્ટ કોપી અવેલેબલ હોય છે. તો મેગેઝિન અવેલેબલ હોય છે ઇન્ટરનેટ પર, અને આપણે એ સર્ચ કરી, ડાઉનલોડ કરી અને એને આપણા મોબાઈલમાં સ્ટોર કરીને વાંચી શકીએ છીએ. એન્ડ મૂવીઝ ઓલ હેવ એક્સટેન્શન ઇન્ટુ કન્ઝ્યુમર વર્લ્ડ વાયા મોબાઈલ ડિવાઇસીસ. અને બીજું કે મૂવીઝના પણ અલગ અલગ એક્સટેન્શન્સ હોય છે કે આપણે મૂવીઝ રેકોર્ડ કરીને અથવા તો ઓનલાઈન આપણે નેટફ્લિક્સ પર છે, હોટસ્ટાર પર છે, અથવા તો યુટ્યુબ પર છે કે એમેઝોન પ્રાઇમ પર છે, આપણે અલગ અલગ મૂવીઝ પણ જોઈ શકીએ છીએ. હવે જોઈએ છે એડવાન્ટેજીસ ઓફ સેલફોન ઓર મોબાઈલ ફોન. હવે સેલફોન, સ્માર્ટફોન કે મોબાઈલ ફોન કે ટેલિફોન, તમે જે નામ આપો એના લાભ શું છે એ જોઈએ આપણે. કનેક્ટેડ ટુ ધ વર્લ્ડ. સૌથી પહેલાં તો એ છે કે આપણને દુનિયા સાથે કનેક્ટ કરવા માટે, જોડવા માટે કોઈ એક કામ કરે છે તો એ છે એક તો સ્માર્ટફોન અને પ્લસ ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી. યુ આર ઓલવેઝ કનેક્ટેડ ટુ યોર ફેમિલી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મોબાઈલ. જ્યારે તમે ઘરની બહાર જાઓ છો, દૂર જાઓ છો, ત્યારે તમારા ઘરના સાથે કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે, અથવા તો તમે ઘરે છો, ફ્રેન્ડ સાથે કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. તમારે કદાચ કોઈ જગ્યાએ ઘરે છો કે બહાર ગયા છો, તમારે કોઈ કઝિન સાથે, રિલેટિવ સાથે, સ્ટાફ મેમ્બર સાથે, નેબર સાથે, કોઈ પણની સાથે તમારે કોન્ટેક્ટ કરવો છે, તો તમે સ્માર્ટફોન અને પ્લસ ઇન્ટરનેટની ફેસિલિટી દ્વારા વોટ્સએપ કરી શકો છો, ફેસબુક પર મેસેજ કરી શકો છો, અથવા તો કોલ્સ કરી શકો છો, ગ્રુપ વિડીયો કોલ કરી શકો છો, ટેક્સ્ટ મેસેજ કરી શકો છો. તો વી હેવ સો મેની ફેસિલિટીઝ ટુ યુઝ ટુ બી કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ. વેન યુ આર મિલિયન્સ ઓફ ડિસ્ટન્સ ફાર ફ્રોમ ધ હોલ વર્લ્ડ. જ્યારે તમે દુનિયામાં દરેક વ્યક્તિથી, તમારા જે નિયર અને ડિયર વન્સ, તમારા નજીકના ફેમિલી મેમ્બર્સ, ફ્રેન્ડ્સ, એનાથી તમે જ્યારે દૂર હોવ છો, ત્યારે તમે આ જે ફેસિલિટી સ્માર્ટફોનની છે યુઝ કરી અને એ લોકોના ટચમાં રહી શકો છો, કોન્ટેક્ટમાં રહી શકો છો. સેકન્ડ બેનિફિટ ઓફ ધ સેલફોન, દેટ ઇઝ બિઝનેસ. ફર્સ્ટ ઓફ all the millions people are connected with the business of telephones. અત્યારે ઘણા બધા લોકો પોતાનો જે બિઝનેસ છે એ મોબાઈલ દ્વારા કરે છે, અથવા તો ઘણા બધા એવા પણ લોકો છે કે મોબાઈલ સેલિંગ એટલું બધું વધતું જાય છે કે દિવસે ને દિવસે લોકો જે પોતાની મોબાઈલની શોપ ઓપન કરી દેશે તો ઘણું બધું કમાઈ શકે છે. કેમ કે અત્યારે મોબાઈલનું રિચાર્જ કરાવવાથી લઈ અને નવા સ્માર્ટફોન ખરીદવા સુધીમાં હેન્ડ્સ ફ્રી લેવા છે કે રિચાર્જ કરવું છે, યુએસબી કેબલ લેવો છે, અથવા તો સ્ક્રીન કાર્ડ બદલાવવું છે, અથવા તો બેટરી બેકઅપ ચેન્જ કરવું છે, ફોનને ફોર્મેટ વાળવો છે, ઘણા બધા કામ એવા બધા છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ ખરેખર શીખી જાય તો આની અંદર એ પોતાનું અર્નિંગ કરી શકે છે. તો સેલફોનને કારણે વ્યક્તિ પોતે પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. એન્ડ ડે બાય ડે ધ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આર ક્રિએટિંગ ફોર યંગસ્ટર્સ. અને અત્યારે દિવસે ને દિવસે મોબાઈલની અંદર, સ્માર્ટફોનની અંદર, ટેકનોલોજીમાં ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આગળ વધી રહી છે કે જે યંગસ્ટર્સને આવડતું હોય તો એનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. This is not himself business. With the help of cell phone we can control our business. અહીંયા એવું જરૂરી નથી કે દરેક વ્યક્તિ રેગ્યુલરલી ઓફિસે જાય, રેગ્યુલરલી પોતાના બિઝનેસ પર ધ્યાન દે. એ જો એમની પાસે સ્માર્ટફોન કે લેપટોપ હશે તો એ પોતાનો બિઝનેસ ઘરેથી પણ કરી શકે છે, જેને આપણે વર્ક ફ્રોમ હોમ કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ એપ્લિકેશન્સ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ માટે સેલફોન શું બેનિફિશિયલ છે, શું મહત્વના છે, શું ઉપયોગી છે. There are a lot of learning applications for students in application stores. એપ્લિકેશન સ્ટોરની અંદર જે પ્લે સ્ટોર છે એમાં ઘણી બધી તમારા સબ્જેક્ટ્સની, અલગ અલગ લેંગ્વેજીસની, તમારા જે ફિલ્ડની ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ અવેલેબલ છે કે એનો યુઝ કરીને તમે તમારા કરિયરમાં બેનિફિટ મેળવી શકો છો. With the help of these applications, students can learn and get the applications according to the subjects.
કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાના સબ્જેક્ટ્સની અથવા તો પોતાની લેંગ્વેજની જે પણ એપ્લિકેશન્સ જોઈએ છે પ્લે સ્ટોર ઉપર સર્ચ કરશે અને એમને ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ બતાવશે અને એમાંથી પોઝિટિવ રિવ્યૂ વાંચી અને જેમના સ્ટાર વધારે હોય છે એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી એમને વાંચી શકે છે અથવા તો શીખી શકે છે નવું. નેક્સ્ટ આવે છે એન્ટરટેનમેન્ટ. હવે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે સ્માર્ટફોનનો શું રોલ છે? Today's children are very fond of cartoons, games and other entertaining materials. અત્યારના જે બાળકો છે, બાળકો તો ન કહી શકીએ, યંગસ્ટર્સ સુધી અથવા તો ઓલ્ડ એજેડ લોકો પણ અત્યારે પોતાના સેલફોનને બાજુ પર મૂકતા નથી, એનો સેલફોન સાથે જોઈએ જ. તો આ જે દરેક લોકો જે છે જે નાના બાળકોથી લઈને મોટા સુધી દરેકને પોતાના સ્માર્ટફોન પ્રત્યે એટલો જ લગાવ થઈ ગયો છે. બાળકો કાર્ટૂન્સ જોશે, ગેમ રમશે, જ્યારે યંગસ્ટર્સ છે બરાબર તો એ લોકો વેબ સિરીઝ જોશે, ઓલ્ડ એજેડ લોકો છે તો ધાર્મિક પ્રોગ્રામ્સ જોશે. તો આ રીતે દરેક વ્યક્તિ પોતાનો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા માટે અત્યારે સ્માર્ટફોનનો સહારો લે છે. This is good thing that small children are always in homes under the eyes of the parents. એક સારી વસ્તુ છે. ભલે જે સ્માર્ટફોન છે એનાથી બાળકના હેલ્થ ઉપર અસર પડે છે, એના આઈસના નંબર વધે છે, પણ છતાં પણ એના પેરેન્ટ્સ જો ઘરમાં બાળક પોતે રહી શકતું હોય તો એના બાળકને મોબાઈલ આપી દે છે, જેથી કરીને બાળક અહીંથી ત્યાં ફરતું નથી, રમતું નથી અને પોતાની નજર સામે રહી શકે છે. લોકેશન નોઈંગ. લોકેશન જોઈ શકીએ છીએ, જે લોકેશન આપણને ખબર નથી અને એ લોકેશન આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે તો ઇન્ટરનેટની ફેસિલિટી દ્વારા, ગૂગલ મેપ દ્વારા આપણે કોઈ પણ લોકેશન પર જઈ શકીએ છીએ. GPS ટેકનોલોજી allows you to get information of your location. GPS ટેકનોલોજીને કારણે તમે તમારું લોકેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો, જે જગ્યાએ તમારે પહોંચવાનું છે. You can easily know your location with the help of GPS during traveling and let you tell your other friends that what is your location. તમારા ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ જ્યારે તમને પૂછે છે કે તમે ક્યાં પહોંચ્યા છો અને જે તમે બસમાં કે ટ્રેનમાં કે ફોર વ્હીલમાં તમે કોઈ પણ વાહનમાં છો, તો પહેલાંના સમયમાં એવું થતું કે કદાચ રાત્રે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય તો ખ્યાલ ન આવે કે એકચ્યુઅલી આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છે, પણ ગૂગલ મેપ કરો તો તરત જ તમારું લોકેશન બતાવી દેશે કે તમે આ પ્લેસ ઉપર છો અને તમારે ઘરે પહોંચતા અથવા તો કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્લેસ ઉપર પહોંચતા એટલો ટાઈમ લાગશે અને તમે તમારું લાઈવ લોકેશન તમારા નિયર ડિયર વન્સને, ઘરનાને કે ફ્રેન્ડ્સને શેર કરી શકો છો. તો લોકેશન જાણવા માટે ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફીચર ઇન સેલફોન. નેક્સ્ટ કમ્સ ફેશન પોઈન્ટ. Today's fashion world, mobile phones is a statement of fashion. અત્યારના જમાનામાં દરેક વ્યક્તિ પોતાનો સેલફોન માત્ર યુઝ કરવા માટે નહીં પણ એક ઇમ્પ્રેશન પાડવા માટે રાખે છે. જ્યારે પણ કોઈ મોટા ફંક્શનની અંદર ગેધરિંગ હોય છે અને પોતાની પાસે સાદો ફોન છે તો એ પોતાના પોકેટમાંથી કાઢતા પણ અચકાય છે અને કદાચ બીજા કોઈ પાસે સારી ટેકનોલોજીવાળો ફોન છે, બહુ કોસ્ટલી ફોન છે તો તરત કાઢી અને દરેકને ઇમ્પ્રેશન પાડશે કે મારી પાસે આ ફોન છે, મારી પાસે આ કંપનીનો ફોન છે. Without good quality cell phone, you would be hesitant to participate in functions. ઘણા વ્યક્તિ તો એવી મેન્ટાલિટી હોય છે, એકચ્યુઅલી આ વસ્તુ ખોટી છે પણ છતાં પણ ઘણાની મેન્ટાલિટી હોય છે કે ફંક્શન છે, મેરેજ સેરેમની છે તો હું એક નવો ફોન લઈશ કેમ કે મેરેજ નજીક આવે છે અથવા તો મારા ભાઈના મેરેજ છે અથવા તો મારો બર્થડે આવે છે. તો આ એક ઓકેઝનની અંદર પોતાનો એક સારો કંપનીનો સેલફોન બધાની વચ્ચે બતાવે અને ઇમ્પ્રેશન કરવી, બરાબર, that has been a trend, that has been a fashion point right now. એલાર્મ નોટ્સ એન્ડ રિમાઇન્ડર્સ. તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે આપણે મોર્નિંગમાં ઉઠીએ ત્યારથી લઈને આપણે સ્માર્ટફોનનો યુઝ કરીએ છીએ. સવારમાં કદાચ પેરેન્ટ્સ આપણી સાથે છે તો આપણને ઉઠાવે છે, કદાચ પેરેન્ટ્સ પણ સૂતા હોય છે અને આપણે પોતાના ટાઈમે ઉઠવું છે તો એલાર્મ મૂકીને આપણે સૂઈ જઈએ છીએ અને એલાર્મની રિંગ વાગે છે અને આપણે ઉઠી જઈએ છીએ. તો અને ક્યારે કોઈનો બર્થડે છે, એનિવર્સરી છે, આપણે કોઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ છે કે જે 2-3 દિવસ પછી, એક વીક પછી, અમુક મહિનાઓ પછી કરવાના છે તો આપણે એમનું રિમાઇન્ડર સેટ કરી દઈએ છીએ, જેથી કરીને રિમાઇન્ડરની રિંગ વાગશે, લેબલ ઉપર માહિતી આવશે અને આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ કામ મારે એટલા વાગે કરવાનું છે. If you want to go to office early in the morning but you are always late, alarm is the best solution for this problem. તમારે ઓફિસ વહેલું જવું છે કે કોલેજ વહેલું જવું છે પણ રેગ્યુલરલી ઉઠવામાં લેટ થઈ જાય છે તો એલાર્મ તમારા માટે બેસ્ટ મીડિયમ છે કે એલાર્મ તમે સેટ કરી દેશો તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. You can also add notes and reminders in your mobile phones in the favor of your health. તમે અહીંયા અલગ અલગ નોટ્સ, અલગ અલગ રિમાઇન્ડર્સ પણ તમે તમારા મોબાઈલમાં સેટ કરી શકો છો, જેથી કરીને એમની રિંગ તમને વાગશે અને રિંગને દ્વારા તમે ફોન પર જોશો તો સ્ક્રીન ઉપર નોટ આવેલી હશે કે તમારે શું કામ કરવાનું છે અથવા તો કયા ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવાના બાકી છે. તો આ રીતે આપણે એલાર્મ સેટ કરી શકીએ છીએ અને રિમાઇન્ડર પણ સેટ કરી શકીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ગુડ ફીચર ફોર સેલ ફોન.
હન્ડ્રેડ્સ ઓફ યુટિલિટીઝ. હવે આના સિવાયના ઘણા બધા ઉપયોગ છે કે જે સેલફોનની ફેસિલિટીઝનો આપણે યુઝ કરીને મેળવીએ છીએ. ઓલ ધ ફીચર્સ આર નાવ અવેલેબલ ઇન વન ડિવાઇસ. બધા જ ફીચર્સ અત્યારે એક જ ડિવાઇસની અંદર, એક જ મોબાઈલની અંદર આપણે મેળવી શકીએ છીએ. જેવા કે આપણે કોઈને કોલ્સ કરવા છે, મેસેજીસ કરવા છે, આપણે ફોટોઝ પાડવા છે, વિડીયો શૂટ કરવા છે, અથવા તો કોઈ કેલેન્ડરની અંદર આપણે ડેટ્સ ચેક કરવી છે, કેલ્ક્યુલેશન કરવું છે, અથવા તો સોશિયલ મીડિયા પર કોઈને કોન્ટેક્ટ કરવો છે, કોઈ ફાઇલ શેરિંગ કરવું છે, તો આ દરેક વસ્તુ આપણે આપણા મોબાઈલથી કરી શકીએ છીએ. You can easily access to past and future calendars and easily see the dates and years. તમે કેલેન્ડરની અંદર પાસ્ટમાં જઈને કે ફ્યુચરમાં જઈને, ભૂતકાળમાં જઈને અથવા તો ભવિષ્યમાં જઈને કોઈ પણ ડેટ, કોઈ પણ મંથ બરાબર એ કાઢી અને જોઈ શકો છો. Camera is allowing you to capture thousands of images and create your own videos. તમે તમારા પોતાના કે તમારા ફ્રેન્ડ્સના વિડીયો શૂટ કરી શકો છો અને ઘણા બધા ફોટોઝ આપણે લઈ અને મોબાઈલની અંદર સ્ટોર કરી રાખીએ છીએ, જે ગેલેરીમાંથી આપણે જોતા હોઈએ છીએ. Now you have no need to buy calculator from outside because this facility is available in every mobile in advance. હવે તમારે કેલ્ક્યુલેટર અલગથી લેવાની જરૂર નથી પડતી. જ્યારે અકાઉન્ટના કે મેથ્સના સ્ટુડન્ટ્સ છે કેલ્ક્યુલેશન માટે કેલ્ક્યુલેટર લેતા હોય છે, પણ નોર્મલ કેલ્ક્યુલેશન માટે આપણે જે આપણે આ મોબાઈલની અંદર કેલ્ક્યુલેટર આપેલું હોય છે એનાથી આપણે ગણતરી કરી શકીએ છીએ. A lot of smartphones, even simple sets, also have built-in torch. તમે જોયેલું હશે કે પહેલાંના સમયમાં જ્યારે અંધારામાં આપણે કોઈ જઈએ તો આપણે એક નાની ટોર્ચ રાખતા, બરાબર, એક નાની ટોર્ચને કારણે આપણે જોઈ શકતા, પણ હવે એ ટોર્ચનું કામ પણ મોબાઈલની અંદર થઈ જાય છે. ફ્લેશ લાઇટ અથવા તો ટોર્ચ ઓપન કરશો એટલે ઇનબિલ્ટ ફીચર હોય છે દરેક ફોનની અંદર, અને કદાચ ન હોય તો એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ. તો ગમે ત્યારે કદાચ લાઇટ જતી રહી છે, અંધારામાં જવાનું છે, તો આપણે ટોર્ચ કરી અને તરત જ કોઈ વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ડેટા ટ્રાન્સફર. આપણે મોબાઈલમાં જે ડેટા છે એ બીજા મોબાઈલમાં અથવા તો લેપટોપમાં અથવા તો ટેબ્લેટમાં આ રીતે યુએસબી દ્વારા, બ્લૂટૂથ દ્વારા, ઝેન્ડર દ્વારા અથવા તો કોઈ એવી એપ્લિકેશન્સ દ્વારા આપણે ડેટા શેરિંગ કરી શકીએ છીએ. Now you can easily transfer data from one device to another device. અત્યારે આપણે એક ડિવાઇસમાંથી બીજા ડિવાઇસમાં, એટલે કે એક મોબાઈલમાંથી બીજા મોબાઈલમાં અથવા તો એક મોબાઈલમાંથી બીજા કોમ્પ્યુટરમાં, લેપટોપમાં, હાર્ડ ડિસ્કમાં, પેનડ્રાઈવમાં એકબીજા ડેટા છે એ શેર કરી શકીએ છીએ. Your photos, documents, videos and other important document is easily transferred from one device to another device within seconds. You can also store your data in it. તમે તમારા મોબાઈલનો જે ડેટા છે બીજા મોબાઈલમાં અથવા તો બીજા લેપટોપમાં ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. ફોટોઝ છે, વિડીયોઝ છે, ફાઇલ્સ છે, અને એ ડેટા તમે મોકલી દીધો તો એવું નથી થતું કે એ મોબાઈલથી લેપટોપમાં જતો રહ્યો તો તમારા મોબાઈલમાં નહીં રહે. તમારા મોબાઈલમાં પણ એની એક કોપી રહેશે અને એક કોપી સેન્ડ થશે. લીગલ સિચ્યુએશન્સ. હવે લીગલ સિચ્યુએશન્સમાં મોબાઈલનો શું રોલ છે? સમટાઇમ્સ યુ વિલ ફેસ ધ લીગલ ઇશ્યુઝ ઇન યોર લાઈફ. These issues can be solved by mobile with proof of call recording or SMS data recovery. લીગલ સિચ્યુએશનમાં તમે ક્યારેક કોઈ ફસાય છો, કોઈ કાયદાકીય બાબતમાં કોઈ વ્યક્તિ તમને ફસાવવાની કોશિશ કરે છે, તો તમારી પાસે કોલ રેકોર્ડિંગ કે સીસીટીવી ફૂટેજ કે કોઈ તમારા મેસેજીસ પડેલા છે તો કે વોટ્સએપ ચેટ પડેલી છે તો એના ઉપરથી તમે સાચા છો એ સાબિત કરવા માટે તમારી પાસે મોબાઈલ ચેક પ્રૂફ રહેશે. તો એટલા આપણે મોબાઈલના એડવાન્ટેજીસ અથવા તો લાભ જોયા. હવે આપણે મોબાઈલના ગેરલાભ શું છે એ જોવાનું છે. એઝ યુ નો વેરી વેલ ધેટ અ કોઈન હેઝ ટુ સાઇડ્સ. So everything must have one positive side and one negative side. So we have already seen the positive side of the cell phone. Now we will see what is the negative side of the cell phone, or we can say drawbacks or limitations or disadvantages of cell phone. First is distance from relatives. That is the most important and very demanding factor that our parents, our family members always complain about us, that always you just keep yourself busy in mobile only, you don't give time to family. તો આપણું જ્યારે સ્માર્ટફોનનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો મેક્સિમમ યુઝ કરવાને કારણે આપણી આસપાસ આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, આપણા પેરેન્ટ્સ છે, આપણા ભાઈ બહેન છે, એમના સાથે વાતચીત કરવાનો કે એમની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનો સમય જ નથી રહેતો. તો આને કારણે આપણે આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સથી દૂર જતા જઈએ છીએ.
This is a big disadvantage that you do not know about your family and friends. તમને કદાચ ખ્યાલ પણ નહીં હોય, પણ તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સથી કે તમારા ફેમિલીથી અત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે વોટ્સએપ થ્રુ અથવા તો વિડીયો કોલ થ્રુ અથવા તો ફોનથી કે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિશ કરી દઈએ છીએ, મળી લઈએ છીએ, કોલ કરી લઈએ છીએ, પણ જ્યારે ફેસ ટુ ફેસ મળવાની વાત આવે છે ત્યારે આપણે એક વાત ફેસ ટુ ફેસ મળવાનું અવોઇડ કરીએ છીએ અને દિવાળી હોય કે ન્યૂ યર હોય કે કોઈ પણ ઓકેઝન હોય તો આપણે માત્ર વોટ્સએપ થ્રુ અથવા તો સોશિયલ મીડિયા થ્રુ એમને બેસ્ટ વિશેસ આપી દેતા હોઈએ છીએ. જ્યારે પહેલાંના જમાનામાં લોકો એકબીજાને મળતા, મીટિંગ કરતા, સાથે બેસતા, ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતા, તો આ જે પીરિયડ જે છે અત્યારે સ્માર્ટફોનને કારણે જતો રહ્યો છે. સો ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ સેલ ફોન. ઇટ બોર્ન ધ હેટ ઇન ધ હાર્ટ ઓફ યોર રિલેટિવ્સ. અને જેમ જેમ તમે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સથી દૂર જતા જશો, તમે આખો દિવસ સ્માર્ટફોનમાં તમારો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરશો, તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ શું કરે છે, ક્યાં જાય છે, એમને કોઈ તકલીફ છે કે નહીં, જો આપણે એમને કોઈ પૂછતા જ નથી, કોઈ એમની સાથે કામથી કામ જ રાખીએ છીએ, તો એમને પણ આપણા તરફ થોડીક નેગેટિવ ફિલિંગ્સ આવી જશે, સ્વાભાવિક છે. તો બેટર છે કે આપણે સ્માર્ટફોનનો લિમિટેડ યુઝ કરીએ અને ફેમિલીને ટાઈમ આપીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. જેટલો ટાઈમ આપણે સ્માર્ટફોનમાં યુઝ કરીએ છીએ એમાં લગભગ 20-30% ટાઈમ જ એવું હશે કે જે જરૂરી કામ માટે આપણે સ્માર્ટફોનનો યુઝ કરીએ છીએ. 70% ટાઈમ જે છે એ આપણે બિનજરૂરી ટાઈમ વેસ્ટ કરીએ છીએ. સોશિયલ મીડિયા ઉપર છે, ગ્રુપ કોલિંગ્સ છે, ચેટિંગ્સ છે, કોલિંગ્સ છે. તો આ જે સેલફોન છે એ આપણો મોટાભાગનો ટાઈમ વેસ્ટ કરે છે. તો એ પણ આપણા માટે ડિસએડવાન્ટેજ છે, અને ખાસ કરીને બાળકો અને સ્ટુડન્ટ્સ માટે. ટાઈમ ઇઝ મની એન્ડ મની ઇઝ ટાઈમ. આપણે બધાને ખબર છે કે સમય એ પૈસા જેવો છે ને પૈસા છે સમય જેવા છે. બંને ખૂબ જ કિંમતી છે, મૂલ્યવાન છે. એક વખત આપણી પાસેથી જતા રહેશે તો પાછા નહીં આવે. કદાચ પૈસા ખરીદી શકશું પણ સમય નહીં ખરીદી શકીએ. ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ બીકોઝ ઓફ સેલ ફોન્સ. ડોન્ટ યુઝ ઇટ મચ. ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ લેસ યુઝ ઓફ મોબાઈલ ફોન્સ એન્ડ સેવ યોર ટાઈમ એન્ડ સ્પેન્ડ ઇટ ઓન ગુડ વેઝ. તમે તમારો સેલફોન ઉપર મોટાભાગનો સમય વેસ્ટ ન કરો. વારંવાર એમને ખોલવાનો કે વારંવાર જોવાનો પ્રયત્ન ન કરો. યુઝ વારંવાર ન કરો. સેલફોનનો બને એટલો જરૂરી હોય તો જ યુઝ કરો, અને તમારો જે બાકીનો સમય છે તમારા સ્ટડીમાં, તમારી પર્સનલ લાઈફ માટે, ફેમિલી માટે, કરિયર માટે સ્પેન્ડ કરી શકો છો. વેસ્ટ ઓફ એનર્જી. જ્યારે પણ આપણે સેલફોનનો યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે કોન્સ્ટન્ટલી આપણું જે ફૂલ બોડી છે આપણે એના ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ, તો બેક પેઇનના છે કે નેક પેઇનના છે કે આઈસના નંબર્સ વધે છે, તો આવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે એ થઈ શકે છે. અને આપણે આપણી એનર્જી પણ વેસ્ટ કરીએ છીએ. જેટલો સમય આપણે સ્માર્ટફોન પર આપણે કામ કરીએ છીએ કે યુઝ કરીએ છીએ, પછી આપણને થોડોક થાક લાગે છે, ટાયર્ડનેસ લાગે છે. શેને લીધે કે આપણું કમ્પ્લીટલી ફોકસ જ્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કરતા હોય એવું ફોકસ આપણે એના ઉપર કરીએ છીએ, અને આને કારણે આપણી એનર્જી છે વેસ્ટ કરીએ છીએ. We are reading the disadvantage of mobile phones. It is another biggest factor that affects on human health. આપણે અત્યારે મોબાઈલના ડિસએડવાન્ટેજની વાત કરીએ છીએ, તો સૌથી મોટું જે ડિસએડવાન્ટેજ હોય તો એ છે કે વ્યક્તિની તબિયત બગડે છે આને લીધે. It is cause of waste of energy during use of cell. All the parts of human body are spending energy on it like eyes, hands and mind etc. જ્યારે પણ આપણે સેલફોનનો યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે આપણું હ્યુમન બોડીના મોટાભાગના મેઇન 3 પાર્ટ્સ કે જે આઈસ, હેન્ડ્સ અને માઇન્ડ, એ ત્રણેયનું કમ્પ્લીટલી ફોકસ સ્માર્ટફોન ઉપર હોય છે, અને એને કારણે આપણે ટાયર્ડનેસ ફીલ થાય છે અને આપણે જે વીકનેસ ફીલ થાય છે, એનર્જી ડાઉન થઈ જાય છે. કમ્પ્લીટલી આપણે એના ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ એના માટે. કોઝ ઓફ ડિઝીઝ. ઘણા બધા રોગો પણ મોબાઈલ ફોનના વધારે પડતા ઉપયોગને કારણે થાય છે. મોબાઈલ ફોન કેન બી કોઝ ઓફ સ્કિન ડિઝીઝ, એસ્પેશિયલી હેન્ડ સ્કિન, કેન્સર એન્ડ આઈ પ્રોબ્લેમ્સ એટસેટ્રા. મોટે ભાગે લોંગ ટાઈમ સુધી જો સ્માર્ટફોનનો યુઝ કરીએ તો ઘણા બધા સ્કિનના ડિઝીઝ થાય છે, ચામડીના રોગો થાય છે, ખાસ કરીને હાથની ચામડી, કેન્સર પણ થઈ શકે છે, અને ઘણી વખત આંખોના પ્રોબ્લેમ્સ પણ થાય છે. જેટલો પણ વધારે સ્માર્ટફોન કે લેપટોપનો વધારે યુઝ કરીએ છીએ તો એના જે રેઝને કારણે આપણા નંબર પણ વધી જાય છે. એન્ડ અ લોટ ઓફ અધર ડિસીઝીસ કેન અફેક્ટ ધ બોડી બાય ઇટ્સ હાઈ યુસેજ. અને આના સિવાયના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હેલ્થના થાય છે જો તમે લાંબો સમય સુધી સ્માર્ટફોનનો યુઝ કરો છો. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટડી લોસ. દરેક વ્યક્તિ જેટલો પણ વધારે પડતો સ્માર્ટફોનનો યુઝ કરે છે એમનો એટલો સમય સ્ટડીમાં યુઝ નથી કરી શકતો, અને આને કારણે માર્ક્સ ઓછા આવે છે અથવા તો ફેલ થવાના પણ ચાન્સીસ રહે છે. Another biggest disadvantage for students is they have very loss of their studies. મોટાભાગનો જો ગેરલાભ સ્ટુડન્ટ્સ માટે હોય તો જેટલો મેક્સિમમ ટાઈમ એ સ્માર્ટફોનમાં અનનેસેસરી થિંગ્સ પાછળ કે સોશિયલ મીડિયા પાછળ વેસ્ટ કરે છે
એટલો ટાઈમ એ પોતાના સ્ટડીને આપી નથી શકતો. Because of using the mobile phones, and at the end of the study session they got very bad results and many of them got fail in the class. ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસમાં પણ મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરતા હોય છે, ઘરે રીડિંગ ટાઈમે પણ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, તો મેક્સિમમ યુઝને કારણે તમારું જે સ્ટડીનો ટાઈમ છે જતો રહેશે, એક્ઝામ્સ આવી જશે, રિઝલ્ટ ઓછું આવશે કેમ કે તૈયારી નથી થઈ શકી અને ઘણી વખત કેટી કે ફેલ આવવાના પણ ચાન્સીસ રહે છે. તો બને એટલું જરૂરી ટાઈમ છે, એક દિવસમાં એકાદી કલાક આપણે એન્ટરટેનમેન્ટ કરી લઈએ, મોબાઈલની અંદર મૂવીઝ, સિરિયલ્સ કે વેબ સિરીઝ જોઈ લઈએ, પણ બાકીનો ટાઈમ આપણે ડેઇલી એટલીસ્ટ 2-3 કલાક જેવું આપણા સ્ટડી પર ફોકસ કરીએ. લોસ ઓફ હ્યુમન લાઈફ. ઘણી વખત એવું બને છે કે જ્યારે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય છે, પછી બાઇક પર હોય, સ્કૂટી પર હોય કે 4-વ્હીલમાં હોય, ત્યારે જે ડ્રાઇવિંગ કરનાર વ્યક્તિ જે છે તો એ પોતાનો સેલફોનનો યુઝ કરે છે સોશિયલ મીડિયા પર સર્ચ કરવામાં, કોમેન્ટ્સ કરવામાં, લાઇક્સ કરવામાં, કોઈને કોલિંગ્સ કરવામાં, મેસેજીસ કરવામાં, ગ્રુપ વિડીયો કોલમાં. તો આને કારણે ઘણી વખત એક્સિડન્ટ થવાનો પણ ખતરો રહે છે. In many cause of your death, some people use it during driving which may cause of the accident. ઘણા બધા લોકો છે ડ્રાઇવિંગ ટાઈમે ફોનનો યુઝ કરે છે તો આને કારણે એક્સિડન્ટ થાય છે. Or using in aeroplane can dismiss the wireless system and that may cause of plane crash. અને જ્યારે પણ આપણે પ્લેનમાં ટ્રાવેલિંગ કરીએ ત્યારે એરોસ્ટેસિસ દ્વારા એક સૂચના આપવામાં આવતી હોય છે કે પ્લીઝ કીપ યોર ફોન ઓન સ્વિચ ઓફ મોડ એન્ડ વેન વી વિલ લેન્ડ વી વિલ ગીવ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ટુ સ્વિચ ઓન. જ્યારે પણ આપણે લેન્ડિંગ કરશે પ્લેન ત્યારે અમે તમને સૂચના આપશું અને ત્યારે તમે સ્વિચ ઓન કરજો. હવે આ દરમિયાન જ્યારે આપણી અડધી કલાક, 1 કલાક કે 2 કલાકની ફ્લાઇટ છે, એ દરમિયાન કદાચ કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો ફ્લાઇટ મોડ ઓફ કરી અને જો ફોન કરી અને કોઈ સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરશે તો એ જે વાયરલેસ સિગ્નલ્સને કારણે ઘણી વખત પ્લેન ક્રેશ થવાના પણ ચાન્સીસ રહે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટોલન ડેટા. હવે બીજો છે ડિસએડવાન્ટેજ કહી શકીએ, ખામી કહી શકીએ, એક ગેરલાભ કહી શકીએ તો એ છે કે તમારો મોબાઈલ જો કદાચ ક્યાંય ખોવાઈ જાય છે, ચોરી થઈ જાય છે, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિને તમારો પાસવર્ડ મળી જાય છે, બરાબર, એ પછી અકાઉન્ટનો હોય કે તમારા મોબાઈલનો હોય, ઈમેલ આઈડીનો હોય કે સોશિયલ મીડિયાનો હોય, તો તમારો ડેટા પણ ચોરી થઈ શકે છે. If you have your personal images, videos, files, etc. in your device, other people can easily store your image and videos. જો તમારા મોબાઈલની અંદર કોઈ ઇમેજીસ, વિડીયોઝ કે કોઈ અધર ડેટા ફાઇલ પડેલી છે તો બીજા કોઈ વ્યક્તિ જેની પાસે પાસવર્ડ આવી ગયો છે તો એ તરત જ તમારા મોબાઈલમાંથી પોતાના મોબાઈલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશે. અથવા તો મોટાભાગની જે વેબસાઇટ્સ આપણે સર્ચ કરતા હોઈએ છીએ ઘણી ટ્રસ્ટેડ હોય છે, વિશ્વાસ કરી શકાય એવી હોય છે અને ઘણી અનટ્રસ્ટેડ હોય છે. તો દરેક જગ્યાએ આપણું ઈમેલ આઈડી માગે છે, તો આપણે જે ઈમેલ આઈડી આપણા બેંક અકાઉન્ટ સાથે લિંકઅપ હોય અથવા તો આપણા સ્માર્ટફોન સાથે લિંકઅપ હોય એ આઈડી ક્યારેય ન આપવું જોઈએ. ઘણી વખત ઘણા ફ્રોડ લોકો જે હેકર્સ છે એ ઈમેલ આઈડી થ્રુ આપણા મોબાઈલની દરેક ડિટેલ્સ છે, પછી ફોટોઝ છે, વિડીયોઝ છે, કોન્ફિડન્શિયલ ફાઇલ્સ છે, કોન્ટેક્ટ્સ છે, એ પોતે હેક કરી લે છે અને એ જે ડેટાનો એ મિસયુઝ કરે છે. In Android mobile phones, it is easy to copy the data from one device to another, but in iOS operating system, they have a little safety. ખાસ કરીને એન્ડ્રોઈડ ફોન છે, જે આઈફોન સિવાયના ફોન છે, એમાં કોઈ વ્યક્તિ એક ડિવાઇસમાંથી બીજા ડિવાઇસમાં ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકે છે, હેક કરી શકે છે. પણ આઈફોનની અંદર કે એપલના સ્માર્ટફોનની અંદર થોડીક સેફટી છે કે કોઈ વ્યક્તિ ઇઝીલી ડેટા સ્ટોલ નથી કરી શકતો. નેક્સ્ટ ઇઝ એરેસ્ટ એન્ડ લીગલ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ. જે રીતે સ્માર્ટફોન છે, તમે જ્યારે કોઈ ક્રિમિનલ એક્ટમાં ફસાયેલા છો તો જો તમે સાચા છો તો તમારી પાસે પ્રૂફ છે મોબાઈલમાં તો તમે બચી પણ શકો છો, પણ કદાચ તમે કોઈ ક્રાઇમ કર્યો છે અને એનું પ્રૂફ સામેવાળી પાર્ટી પાસે છે તો તમારા પણ એક્શન્સ લેવાય છે અને તમે અરેસ્ટ પણ થઈ શકો છો. તો લીગલ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ જ્યારે થાય છે, બરાબર, જ્યારે શોધ થાય છે તો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તમને ચેક કરી શકે છે અને જો એમની પાસે પ્રૂફ મળે છે તમારા વિડીયો, ઓડિયો, રેકોર્ડિંગ, કોઈ વોટ્સએપ ચેટ કે કોઈ મેસેજીસનું, તો એ તમને ગુનાહિત કાર્યમાં અરેસ્ટ પણ કરી શકે છે અને તમને સજા પણ થાય છે. If your cell is stolen, it is advised to you that immediately report in police station. જો કદાચ તમારો ફોન ક્યારેક ખોવાઈ જાય છે તો તરત જ પોલીસ સ્ટેશનમાં તમે જાણ કરો. Because if someone makes robbery in other places and they
through left your SIM card or device there so it can be put you in legal investigations. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ તમારો સ્માર્ટફોન ચોરી લીધો છે અને એ પોતાના તમારા સિમ કાર્ડથી એ બીજા કોઈ ઇલીગલ કોલ્સ કરે છે, ઇલીગલ કામ કરે છે, તો એ જે કામ છે સિમ કાર્ડના જે ઓનર જે કરે છે એવું જ માનવામાં આવે છે અને સિમ કાર્ડ જો તમારા નામનું હોય તો તમારા પર પણ ઘણી બધી કાર્યવાહીઓ થઈ શકે છે. લોસ ઓફ મની. અત્યારે સ્માર્ટફોન દિવસે દિવસે એટલા બધા કોસ્ટલી થતા જાય છે, મોંઘા થતા જાય છે કે પહેલાંના સમયમાં એટલીસ્ટ 500, 700, 1000 કે 1500 થી 2000 સુધીના ફોન આવતા, પણ અત્યારે આપણે સ્માર્ટફોનની પ્રાઇસ જોઈએ છે તો 4 થી 5000 થી લઈ અને 1.5, 2 લાખ, 5 લાખ સુધીના ફોન્સ અવેલેબલ છે. તો એટલા બધા પૈસા આપણે સ્માર્ટફોન પાછળ વેડફીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગેસ્ટ લોસ ઓફ મની. Before technology developed, there were simple mobile phones everywhere, and now today's these simple sets are very rare and useful. પહેલાના સમયમાં એવું હતું કે જે સાદા ફોન આવતા એ બહુ સસ્તા આવતા, દરેક વ્યક્તિ ઇઝીલી પોતાની પાસે રાખી શકતા, પણ અત્યારના જે સ્માર્ટફોન્સ એટલા બધા કોસ્ટલી થતા જાય છે, અલગ અલગ કંપની પોતાના અલગ અલગ રેટ લગાવે છે, તો જે સ્માર્ટફોન અત્યારે લોકો જે ખરીદવાનો જે ટ્રેન્ડ ચાલે છે, એક પ્રકારની ફેશન ચાલે છે કે ના ભાઈ એક સારો સ્માર્ટફોન તો હોવો જ જોઈએ, અથવા તો 6 મહિના થાય એટલે ફોન બદલી નાખીએ, વરસ દિવસ થાય તો ફોન બદલી નાખીએ, કોઈ નવી કંપનીના ફોન આવે છે તો પોતે 4 થી 5 ફોન પાસે રાખે. તો આ જે એક ફેશન છે, ટ્રેડિંગ જે છે, એને કારણે દરેક વ્યક્તિ પોતાના પૈસા, મોટાભાગના પૈસા સ્માર્ટફોન પાછળ બગાડે છે. But as technology developed, new and touch mobile phones come into market, which are very expensive and people spend money on these sets, which is loss of money. અત્યારે જેમ જેમ ટેકનોલોજી આગળ વધી રહી છે, સ્માર્ટફોન, ટચ સ્ક્રીન ફોન માર્કેટમાં આવી ગયા છે અને એટલા બધા મોંઘા છે કે લોકો ભલે મોંઘા હોય તો પણ એ પોતાના પૈસા છે એના ઉપર વેસ્ટ કરે છે અને સ્માર્ટફોન્સ ખરીદે છે. And dealers are also trading in this set. Sometimes the sets become dead at once or loss of the value in market because of coming new models. અત્યારે જે ડીલર્સ છે કે જે મોબાઈલ વેચે છે એ લોકો પણ ખૂબ પૈસા કમાય છે કે જેટલા પણ સ્માર્ટફોન્સ માર્કેટમાં આવે છે લોકો ખરીદવાના જ છે અથવા તો 2-3 મહિને ચેન્જ કરવાના છે, અને જે ફોન તમે લઈને જે શોપની બહાર નીકળો છો તરત જ એની લગભગ 30 થી 40% જેટલી વેલ્યુ ડાઉન થઈ જાય છે, મીન્સ કે એની પ્રાઇસ ઘટી જાય છે. અથવા તો તમે જે મોડેલ લીધું છે અને એના પછીનું નવું મોડેલ 2 મહિના પછી લોન્ચ થાય છે તો તમારા મોડેલની પ્રાઇસ એટલીસ્ટ 50% પણ નથી રહેતી. આપણે કદાચ 20,000નો ફોન લીધો હોય અને જ્યારે દેવા જોઈએ ત્યારે એ લોકો 5 થી 6,000 કહેતા હોય છે અથવા તો 7 થી 8,000 કહેતા હોય છે. તો આ જે છે કે આપણે સ્માર્ટફોન એટલીસ્ટ 2-3 મહિના જ યુઝ કર્યો છે પણ એની જે માર્કેટ વેલ્યુ છે ઘણી ડાઉન થઈ જાય છે, તો આ એક પ્રકારનો લોસ જ છે. Because of these new models, old models are valueless and have loss in business. જેમ જેમ નવા મોડેલ માર્કેટમાં આવે છે એમ જે જૂના મોડેલ્સ છે એની વેલ્યુ ઘટતી જાય છે અને આ જે બિઝનેસની અંદર જે આપણે પોતાના સ્માર્ટફોન્સ ખરીદીએ છીએ અથવા તો અને પછી જ્યારે વેચવા દેવા જઈએ છીએ ત્યારે બહુ ઓછી કિંમત આવે છે. સો ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ લોસ ઓફ મની. સ્પીક લાઇઝ. ધ નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ જ્યારે પણ લોકો સ્માર્ટફોન પર વાતો કરે છે, મેસેજીસ કરે છે, ચેટ કરે છે, સોશિયલ મીડિયા પર પ્રોફાઇલ પિક અલગ રાખે છે અને બોಯ್સ છે તો ગર્લ્સ બનીને છોકરીઓ સાથે વાતો કરતા હોય છે, ગર્લ્સ છે તો બોಯ್સ બનીને વાતો કરતી હોય છે. આવા ઘણા બધા ક્રાઇમ્સ થતા હોય છે અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર અથવા તો વોટ્સએપ પર અથવા તો ફોન કોલ્સ ઉપર ઘણા લોકો ખોટું બોલીને એકબીજા સાથે ચેટિંગ કરતા હોય છે, એકબીજાનો યુઝ કરતા હોય છે, એક્સપ્લોટેશન્સ કરતા હોય છે. We are reading the advantages and disadvantages of mobile phones in essay for the students. The biggest disadvantage is everybody speak lies while talking on cell phones. સૌથી મોટો જો ગેરલાભ કહી શકીએ સ્માર્ટફોનનો તો એ છે કે સ્માર્ટફોન દ્વારા તમે દરેક વ્યક્તિના કોન્ટેક્ટમાં રહી શકો છો, પણ તમે ખરેખર જે વ્યક્તિના કોન્ટેક્ટમાં છો એ તમને જે પ્રોફાઇલમાં બતાવે છે, ફોટોઝ બતાવે છે એ જ છે કે કોઈ બીજી જ છે, તો અહીંયા તમે એમને પકડી નથી શકતા. એ તમારી પાસે બહુ સારી સારી વાતો કરશે પણ જ્યારે તમે એને મળશો ત્યારે અલગ જ વ્યક્તિ હશે, અથવા તો ફોન ઉપર પણ એ ખોટું બોલતી હોય છે આ વ્યક્તિ. તો સ્માર્ટફોન ઉપર લોકો બહુ ખોટું બોલે છે અને એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટમાં રહેતા હોય છે, which is fraud and make people more liar. ઘણા બધા ફ્રોડ લોકો હોય છે, બરાબર. તમારો CV નો આપો, તમારો અકાઉન્ટ નંબર આપો, અમે બેંકમાંથી બોલીએ છીએ, જ્યારે આપણે ફોન કટ કરીએ અને આપણે ટ્રુ કોલરમાં ચેક કરીએ તો જે ફ્રોડ છે અથવા તો સ્પામ છે, બરાબર, આવા ઘણા બધા આપણને કીવર્ડ્સ મળતા હોય છે એને રિલેટેડ. તો સ્માર્ટફોનના યુઝને કારણે લોકો ઘણા બધા એકબીજા સાથે ફોન પર કે સોશિયલ મીડિયા પર ખોટું બોલી અને આવી રીતે ફસાવતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે સેલફોનનું બહુ ડિટેલમાં ડિસ્ક્રિપ્શન જોયું
આગળ તમને સરસ વિડીયોઝ બતાવ્યા કે સેલફોનનું જે બિગિનિંગ ક્યારથી થયું, ક્યારથી શરૂઆત થઈ, વર્લ્ડની અંદર પહેલાં સેલફોન ક્યારે આવેલા અને અત્યારે જે સ્માર્ટફોન છે તો એ ડ્યુરેશન દરમિયાન અલગ અલગ યરમાં અલગ અલગ જે સેલફોનમાં જે નવું ઇન્વેન્શન થતું ગયું, નવી શોધ થતી ગઈ અને નવું વર્ઝન મોબાઈલનું બહાર આવતું ગયું, તો એ દરેકનો મેં એક વિડીયો મૂકેલો છે. એના પછીનો એક વિડીયો છે કે સ્માર્ટફોનમાં કયા ફીચર્સ આપણે એન્જોય કરી શકીએ છીએ, યુઝ કરી શકીએ છીએ અને પછી આપણે એની ડિટેલમાં થિયરી જોઈ. તો તમને આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યો હશે. એક્ઝામમાં તમે રીડિંગ ટાઈમમાં તમને આ વિડીયો ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. સેલફોન અથવા તો સ્માર્ટફોનની તમને જે શોર્ટ નોટ પૂછાઈ છે તો મારું જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે અથવા તો જે મેં એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે એ તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. તો વિડીયોને સારો લાગ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો, ચેનલને લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો જેથી કરીને મારા નેક્સ્ટ જે ચેપ્ટરના વિડીયોઝ છે એના નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે અને તમે તરત વિડીયો જોઈ શકો છો. ચલો તો આજે હું સેશન અહીંયા જ એન્ડ કરું છું. વી વિલ મીટ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર with the next topic. Thank you all. Thank you everyone.